ارشاد فرماوے۔ بیٹا میرے پاس 10 کلاس کی اردو کی کتاب ہے، تو ہم نے اس میں سے نظریہ پاکستان کے جو مصنف تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ہم نے پچھلے لیکچر میں ان کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہم نظریہ پاکستان کی جو لیسن ہے، اس لیسن کی ہم ریڈنگ کریں گے کچھ حصے کی، اور اس کے ساتھ الفاظ معنی ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر نظریہ پاکستان، نظریہ یعنی انسان کا تصور، خیال، عقیدہ، تو نظریہ کا یہ معنی، اور آپ لوگوں نے پی ایس کی بک کے اندر نظریہ کے حوالے سے اور نظریہ کے مقاصد کے حوالے سے بڑا تفصیل سے پڑھا تھا 9th کے اندر۔ تو اسی بات کو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں دوبارہ دہرا لیں گے کہ ایک نظریہ کس کو کہتے ہیں، ایک خیال، تصور، عقیدہ جو ہوتا ہے انسان کا، اس کو نظریہ کہتے ہیں، اور اسی نظریے کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ قیام میں عمل میں آیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر کچھ ہمیں تاریخ بتائی جائے گی کہ یہ صرف یہ جو نظریہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن یہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک بڑی قوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو نظریہ تھا یہ صرف ابھی نہیں کہ ہندوستان میں یہ نظریہ پیدا ہوا اور پاکستان بن گیا، نہیں، بلکہ یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ اس ہسٹری کو اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں کام کی آئیں گی۔ اس سے پہلے ہم کچھ الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں اعراب کے ساتھ، پہلے ہم ان الفاظ معنی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان، اور پہلا اس کا لفظ جو ہے رواداری، بھائی چارہ، شیوا، عادت، طریقہ، کفر و الحاد، بے دینی، نفاق، منافقت، فروغ، ترقی، مستحکم، مضبوط، مفاہمت، صلح، ضد، تکلیف۔ یہ چند الفاظ ہیں جن کے معنی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، اس ریڈنگ کے دوران یہ الفاظ استعمال بھی ہوں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف، اور آپ بڑے توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس کو دوبارہ پڑھیں گے بھی، تاکہ یہ جو ہسٹری، یہ جو تاریخ ہے، وہ تاریخ ہمارے ذہنوں میں بیٹھے کہ کہاں کہاں یہ نظریہ کریٹ ہوتا چلا گیا، اور مسلمان جو تھے وہ اس نظریے کی بنیاد پر کیسے کیسے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، کہاں کہاں ان کو فتوحات ہوئی، اور کیسے پاکستان وجود میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد الفسانی یعنی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی ان کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے
कोशिश जारी रही। चुनांचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। इस ज़माने में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहिबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ इस्लामी सूबों को इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और बलबला पैदा कर दिया था। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी ना हो सकी। आप लोगों को याद होगा कि 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से मिर्ज़ा गालिब के अदातों फ़साइल में हमने एक बात पढ़ी थी कि 1857 की जंग आज़ादी को गदर भी कहते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ धोखा किया था और गदर का मतलब है धोखा। इस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क के तमाम कौमों को इनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ़ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाज़मतों पर काबिज़ हो गए। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और इनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और इनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब वक़ारुल मलक ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। गोया कि कांग्रेस का क़याम 1885 में हुआ और मुस्लिम लीग का क़याम जो था वो 1906 में हुआ। ये तंजीम ढाका में कायम हुई थी जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को सिख पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया। तो ये इसका बेटा पहला हिस्सा नज़रिया पाकिस्तान की रीडिंग का। आपके ज़िम्मे काम ये है कि होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें ये अल्फाज मानी जो है ये अल्फाज मानी आपने याद भी करने हैं और इन अल्फाज मानी को आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखना है और इसको पढ़ के इसमें से आपने कम से कम 5 शार्ट क्वेश्चन बनाकर आप लोगों ने इस रीडिंग में से चेक करवाने हैं। खुद क्वेश्चन भी बनाने और उनके आंसर भी बनाने हैं। चेक करवाओगे, मज़ीद इसमें आपकी रहनुमाई कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।